Good morning everyone. How are you all children? Yes, I'm sure you all doing fine. Last video session paathirpinga. Okay, now let us continue the lesson from where we stopped. Today we are going to see a new story. Okay, what is the name of the story? Page number 77, The Mistaken Plate. As I read the story, I will also explain the story so that you develop reading habit and you also know the meaning of each and every word and every sentence. Finally, I will also give you the picture of the entire story. After we finish reading, motta kadayum na ungalku solren. Okay va? The Mistaken Plate, page number 77. Once upon a time, finger vechu ennodaiye padingamma, listen pannunga. Once upon a time, there lived a merchant who sold things made of brass and tin. ஒரு ஊரில் யாருமா வாழ்ந்தார்? மர்ச்சண்ட்னா வியாபாரி. அவர் என்ன விற்றாரு? திங்ஸ், பொருள். எதாலான பொருள்? பிராஸு, டின்னு. பிராஸ்னா பித்தளை, டின்னுனா தகரம். ஓகே. He used to travel across the rivers and mountains to sell. எங்கெல்லாம் போனார்? காடு, மலை, மேடு எல்லாம் போய்கிட்டு இருந்தார் அதை விற்க. He usually traveled with another merchant who also sold things made of brass and tin. அவரோட இன்னொரு மர்ச்சன்ட், இன்னொரு வியாபாரி, அவரும் இதே மாதிரி விற்கிறவர். ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போனாங்க. They also used to buy things made of different metals to melt and use. நிறைய மெட்டல்ஸான திங்ஸையும் உருக்கி வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க, மெல்ட் பண்ணி. The second merchant was always greedy as he tried to pay as less as possible. செகண்ட் மர்ச்சண்ட்டு எப்பவுமே பொறாமை பிடிச்சவர், ரொம்ப க்ரீடி, பேராசை பிடிச்சவர். அவர் என்ன பண்ண நினச்சாராம்? he tried to pay as less as possible. Okay. One day when they went to a town, they divided the streets of the town. They did not want to disturb each other while selling. They moved through the streets they had chosen and called utensils made of brass and tin for sale. ஒரு நாள் என்ன பண்ணாங்க? ஒரு இடத்துக்கு ரெண்டு பேரும் வேறு தெருவை செலக்ட் பண்ணி நம்ம தனித்தனியாக வியாபாரம் பண்ணலாம், ஒன்றா வேண்டாம், தனித்தனியாக வியாபாரம் பண்ணலான்னு விற்கிறதுக்கு போயிட்டாங்க. என்னென்னமா கத்தி விற்கிறாங்க? திங்ஸ் மேட் அவுட் ஆஃப் brass and tin. யூட்டன்சில்ஸ்னால் பாத்திரம், அதை விற்கிறோன்னு கத்தி விற்றாங்க. In an old house, there lived a woman and her granddaughter. They were once a wealthy family, but now lived in poverty. They only had one plate left as a memory of their wealth. The grandmother had kept the plate in memory of her husband. அங்கே ஒரு ஓல்டு ஹவுஸில் ஒரு வயசான பாட்டியும் அவங்களோட ஒரு உமனும் அந்த வயசான பாட்டியும் அதோடைய கிராண்ட் டாட்டர் பேத்தியும் இருந்தாங்க. ரொம்ப வெல்த்தி ஃபேமிலி, ரொம்ப பணக்காரங்களாக இருந்து இப்போ ஏழைங்க, பாவர்ட்டி ஆயிடுச்சு. பட் அவங்கக்கிட்ட ஒரு ஓல்டு பிளேட் இருந்துதான். அவங்க நல்லா வாழ்ந்தபோது வெல்த்தியாக வச்சுருந்த ஒரு பிளேட் இருந்தது. அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஞாபகமாக அந்த பாட்டிமா அதை வச்சுருக்காங்க. Greedy merchant passed this house saying, utensils made of brass and tin for sale. Greedy merchantனா என்னமா? ரொம்ப பொறாமை பிடிச்ச அந்த The greedy merchant passed this house saying, utensils made of brass and tin for sale. அந்த வியாபாரி, அந்த பேராசை பிடிச்ச வியாபாரி என்ன சொல்லிக்கிட்டு போனாருமா? நிறையா பாத்திரம் இருக்குது, யூட்டன்சில்ஸ் இருக்குது, ஃபார் சேல். வாட் ஆர் தே மேட் ஆஃப்? brass and tin. பித்தளையும் டின்னாலையும் ஆனது. The granddaughter heard him and said to her grandmother, அம்மம்மா, ப்ளீஸ் buy something for me. கிராண்ட்டாட்டர்னா அந்த பேத்தி பாட்டியை பார்த்து என்ன சொல்கிறாங்க? அம்மம்மானா பாட்டிமா, எனக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுங்கன்னு கேட்குறான். She replied, கண்ணா, we do not have money to buy anything. We do not have anything to trade with. The granddaughter said, we have that one old plate that we don't use. Let us see what the merchant will offer for it. We can get something we can use. முதல்ல அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க? நம்மக்கிட்ட எதுவுமே இல்லைம்மா வாங்கி தரேன்னு. அப்போ அந்த கிராண்ட் டாட்டர் ஞாபகப்படுத்துகிறாங்க, நம்மக்கிட்ட ஒரு ஓல்டு பிளேட் இருக்குது, அதை மர்ச்சன்ட் கிட்ட கொடுத்து என்ன தராங்கன்னு பார்க்கலான்னு சொல்கிறான். அம்மம்மா called the merchant and showed him the plate.
She asked, will you take this plate and give any of your utensils? நீ இந்த பிளேட் எடுத்துக்கோ, எங்களுக்கு ஏதாவது பாத்திரம் தரியா அப்படின்னு கேட்குறா அம்மம்மா அந்த மர்ச்சண்ட்டை பார்த்து. The man took the plate and scratched it. அந்த ஆள் வந்து பிளேட்டை எடுத்து நல்லா சொரண்டி பார்க்குறாரு. With a needle, ஒரு ஊசி வச்சு சொரண்டி பார்க்குறாரு. He found that it was a golden plate. He said, what is it worth? Not even 1 rupee. He threw the plate on the ground and walked away. என்ன பண்ணியிருக்காரு, நீடில் சொரண்டா அது ஒரு கோல்டன் பிளேட், ஆனால் இது எதுக்குமே பிரயோஜனம் இல்லைன்னு தூக்கி போட்டுட்டு போகிறார். Both the merchants completed their streets. They had decided that either of them could go to any house that the other did not sell in. The first merchant passed the same old house and called, utensils made of brass and tin for sale. என்னாச்சு, இப்போது அடுத்த மர்ச்சன்ட் வராரு. எந்த வீட்டில் வியாபாரம் நடக்கலையோ இன்னொருத்தர் பண்ணலாங்கிறதால அடுத்த மர்ச்சன்ட் அதே வீட்டுக்கிட்ட வந்து கத்துறாரு. The little girl again asked her அம்மம்மா to check. அந்த பொண்ணு என்ன சொல்கிறா, திரும்பி இவர்கிட்ட கேட்கலான்னு பாட்டியை கேட்குறா. She said, கண்ணா, the first merchant threw the plate and went away. I have nothing else to offer. முதல்ல வந்த மர்ச்சன்ட் என்ன பண்ணார், தூக்கி போட்டுட்டார் பிளேட்டை, அதனால் வேண்டாம் அப்படிங்கிறாங்க. The girl replied, Grandma, that merchant was angry. This merchant looks nice. Maybe we will get something. அவர் வந்து ரொம்ப கோபக்கார வியாபாரி, கோபமாக ஆங்கிரியாக இருந்தார். இவர் வந்து பார்க்க நல்லவராக இருக்கார், இவர்கிட்ட கேட்கலாம், இவர் ஏதாவது கொடுப்பாருன்னு சொல்கிறான். அம்மம்மா asked the girl to call the merchant and show the plate. The merchant took the plate in his hands and found that it was made of gold. He said, I am not rich enough to buy this plate. This is a gold plate. இவர் குட் மர்ச்சண்ட்டாக இருக்கிறதால அந்த பிளேட் எடுத்து பார்த்துட்டு இது தங்கத்தால் ஆன பிளேட், இட்ஸ் அ கோல்ட் பிளேட், இதை வாங்குற அளவுக்கு என்கிட்ட காசு இல்லைங்கன்னு உண்மையை சொல்கிறாரு. அம்மம்மா said, are you sure this is gold? The other merchant threw this on the ground and went away. அப்படியா, இது கோல்டா? அப்போது அதர் மர்ச்சன்ட் இதை தூக்கி போட்டு போனாரே, ஏன் அப்படின்னு கேட்குறான். The merchant said, I do not know why he did that. If you wish to sell it, take all the dishes you want. எனக்கு அவன் ஏன் அப்படி பண்ணாருன்னு தெரியல, உங்களுக்கு வேணும்னா என்ன பாத்திரம் வேணுமோ எடுத்துக்கோங்க, என்கிட்ட கொடுங்க பிளேட்டான்னு கேட்குறான். The little girl took some dishes of her choice, but the merchant was not happy. So he gave all his money, his donkey, his cart and his wares to Ammamma. He only kept 8 rupees for the ferry home. ரொம்ப நல்ல மர்ச்சண்ட்டாக இருக்கிறதால அந்த பொண்ணு டிஷ்ஷஸ் எடுத்தது போக அவனுடைய டாங்கி கார்ட், அவன்கிட்ட இருந்த காசு எல்லா பொருளும் கொடுத்துட்றான். 8 rupees மட்டும் வீட்டுக்கு போக கையில் வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் அம்மம்மா கிட்ட கொடுத்துட்றான். He quickly went towards the river. He paid the 8 rupees to the boatman to take him across the river. போட்மேன் கிட்ட என்ன கொடுக்குறாரு, 8 ரூபா பணம் கொடுக்குறாரு, ஃபெர்ரினா அந்த படகுல போகிறதுக்கு. Soon the greedy merchant went back to the old house. He called the girl and said, I have changed my mind. I will give you 10 rupees for it. பார்த்தீங்களா, அந்த பேராசை பிடிச்ச மர்ச்சன்ட் முதல்ல எதுக்கு தூக்கி போட்டு போனார்னா, நம்ம திரும்பி கடைசியாக வந்தால் இவங்க கேட்குற விலைக்கு கொடுத்துருவாங்கன்னு வந்தார். பட் அதுக்குள்ளே இந்த நல்ல மர்ச்சன்ட்டு நிறைய பைசா கொடுத்து வாங்கிட்டு போயிட்டார். இவர் வந்து நான் 10 ரூபா தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். அம்மம்மா said, you considered the plate worthless, but another merchant has paid a huge price for it and took it. நீ வந்து அது உதவாதுன்னு தூக்கி போட்டுட்ட, பட் இன்னொரு மர்ச்சன்ட் வந்து நிறைய காசு கொடுத்து வாங்கிட்டாருன்றார். இவன் ஏமாந்து போயிட்டான். ஸோ எப்பவுமே நம்ம ஏமாற்றக்கூடாது, யாரையும் க்ரீடியாக இருக்கக்கூடாது. இவன் க்ரீடியாக இருந்ததால் இவனுக்கு அந்த கோல்டன் பிளேட் கிடைக்கல. இன்னொருத்தர் நியாயமாக இருந்ததால் நியாயமாக காசு கொடுத்து கோல்டன் பிளேட்டை வாங்கிட்டு போயிட்டார். ஸோ என்ன ஆச்சு இந்த கதையிலேருந்து ஒரு குட்டி ரீகேப் லிசன் பண்ணுங்கள். அம்மம்மா அண்ட் கிராண்ட் டாட்டர் வாழ்ந்து வந்தாங்க.
2 மர்ச்சன்ட்ஸ் இருந்தாங்க அந்த ஊரில். ஒருத்தர் குட் மர்ச்சன்ட், ஒருத்தர் வெரி க்ரீடி, பொறாமை பேராசை பிடிச்சவர். 2 பேரும் பிராஸ் அண்ட் டின்னு வெசல்ஸ், யூட்டன்சில்ஸ் உருக்கி விற்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க. பைசா கொடுத்தும் வாங்கலாம், வேறு பொருள் கொடுத்தும் வாங்கலாம். அப்படி இருக்கும்போது இந்த அம்மம்மா ஒரு காலத்தில் வெல்த்தியாக இருக்கும்போது இருந்த கோல்டன் பிளேட்டு, அவங்களுக்கு கோல்டுனே தெரியாது, பட் அவங்க அதை பத்திரமா வச்சுருந்தாங்க. இந்த குட்டி பொண்ணு கிராண்ட் டாட்டர் ஏதாவது வாங்கித்தா அம்மம்மான்னு என்ன பண்ணாங்க, சரின்னு ஃபஸ்ட்டு வந்த மர்ச்சன்ட்டு அந்த க்ரீடி மர்ச்சன்ட் கிட்ட காட்டுறாங்க. அவன் அதை நீடில் ஸ்க்ராட்ச் பண்ணிவிட்டு கோல்டுன்னு தெரிஞ்சோம், இவங்களை காய விடலாம், இவங்களை காக்க விட்டு வாங்கலான்னு தூக்கி போட்டுட்டு போயிடுறான். அப்புறம் குட் மர்ச்சன்ட் வரும்போது இது கோல்டு, இது ரொம்ப விலை ஜாஸ்தி, என்கிட்ட பணம் இல்லை அப்படின்னு முதல்ல சொல்கிறாரு. பட் லேட்டரான் என்ன பண்ணுறாரு, அவங்க வறுமையை பார்த்து எல்லா டிஷ்ஷஸ், அவர்கிட்ட இருந்த காசு, டாங்கி, கார்ட்டு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு ஃபெரியில் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு 8 rupees எடுத்துகிட்டு போயிடுறாரு கோல்டன் பிளேட்டோட. கடைசியாக இந்த க்ரீடி மேன் என்ன பண்ணுறான், இப்போ கொடுங்க பிளேட்டை, 10 ரூபா தரேன் அப்படின்னு திமிரா சொல்லும்போது அம்மம்மா நோ, நீ பொய் சொல்கிற, இன்னொரு நல்ல மர்ச்சன்ட் நிறைய காசு கொடுத்து வாங்கிட்டாருன்னு சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் த ஃபுல் ஸ்டோரிமா. ஸோ யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் பி ஹானஸ்ட், ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட், யூ ஷுட் நெவர் பி க்ரீடி. மற்றவங்கள பார்த்து நம்ம பொறாமப்படக்கூடாது, நேர்மையாக இருக்கணும், யாரையும் ஏமாற்றவும் கூடாது. தட் இஸ் த மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி. ஓகே சில்ட்ரன், with this we come to the end of the video lesson. We will meet again in another video. Till then, read the lesson thoroughly listening to the video. Take care. Bye.